वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नन मंगा द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हालात ज़िंदगी बयानो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि नोम ची दे दा मोहम्मद बिन इस्माइल दे और इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिज़बा अजुअफ़ी अल बुखारी अल यमानी। अबू अब्दुल्लाह की कुनियत थे मोहम्मदी पन्नुम दे इस्माइली द वालिद से नुम दे और इब्राहिम नी निकदे और मुगीरा और निकदे बरदिज़बा और बदिज़बा चदी दाई और निकुन दी दीद असलना अतश परसु और द यमन यो कबीला दागी द सरदार जो भी विने साद खानदान तजदे इता जो भी वे की द यमानी बुखारी पलास पांदे ददी निक ईमान रवड़े पदे वजह बांदी दी तुम जो जूफी वे इमामी जूफी और तवेले की इमामी बुखारी और तवेले की जो बुखारा द निस्बत द वजना और जूफी और था ददी नसब द वजने वेले की द इमामी बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि निकुन जीव द तशफरसु आओ द या मुगीरा रहमतुल्लाह अलैहि यमानी बुखारी पलास पांदी दी मुशर्रफ इस्लाम शुरी इस्लामी रावड़ दे द दे वजह नता यमानी और बुखारी और तवेले की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वो दियालसम शव्वाल 194 हिजरे की द जुमे पौरज नमाज़पढ़िन मंजराबाद पैदा हुए थे आओ द डेरो किताबों दो एतबार सरा ददी तारीख जेज दे पैदाइश दे दब बुखारा शरीफ की शुरू दे द जिस्म पे एतबार सरा इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि कमजोर है जिस्म आओ नडर दंगो नडर चीतो बल्कि दरमियाना कदो आओ इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि माशुमाल चिदे माशुमाल के इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि द सरना द प्लार सूरे लक्षे ने वालिद से वफात शो और दे दुर्यतीम पाते शो मोरे पदमान ने डेर जात और यो अजीब अंदाज के परवरिश करे दे और माशुमाल की ददी दस्तर को नजर लाड़ मुकम्मल बिनाई ते तलेवा नमोर भाई शपा और जड़लो सवाल बे को जो खुदा दा मस्ता दा पारा मुंतखब करे रिश्ता दा दीन दा पारा द दस्तर गिरो की शपा और बागी अल्लाह ता सवाल को या यो शपा अगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक के खूब क्यों ली दो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक वर्तु हुई कि अल्लाह पाक स्ता दुआ प वजह बांधी स्ता द बच्ची स्तर गिरो कई दी कि कला द इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि मोर सार पास दा और इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि वकतो दागा दस्तर को नजर वापस रागले उस भी किताब द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि उस्तादान ची दी नु द किताबों द दलाइल मुताबिक 1000 कसान दी और बखबल बान इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि फरमाई चिमा बखबल बान दी द 1080 कसानों ना हदीस निकली दी और दा टूल जुदा मुहद्दिसीन इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि दा पिंजो तबकातों की जिक्र करी दी यो द तब ताबईनो लका मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी शो अबू आसिम नबील शो मकी इब्न इब्राहिम शो और द्वेम द तब ताबईनो हागा मासर जिरी आगे जिक्र करी और पसे द इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि नूर चिकम कुबार ताबईनो कुबार तब ताबईनो दहागी लका सुलेमान इब्न हरब नईम बिन हम्माद अली इब्न अल मदनी यहया इब्न माइन और हम असर रुफका ची कम ची द दखपल मरगरी उपा हदीस की दागी लका मोहम्मद इब्न यहया अज़ीरी अबू हातिम राजी मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम साका अब्द इब्न हमीद अहमद बिन नुफैर और हागा मासर चाद इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि और शागिर्दान की और दागी नम आगी रिवायतों करी इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायतों करी लका अब्दुल्लाह इब्न हम्माद आमली अब्दुल्लाह इब्न अबी आस और ख्वारिज़मी हुसैन इब्न मोहम्मद अल-क़वाई द
د درس او تدریس په اعتبار سره امام صاحب رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه د 13 کالو په عمر کې درس تدریس شروع کړی دی او د نشاپور بصره کې قیام کړی یو څو ورځې بیا د نشاپور کې چې کله درس تدریس کو د هغې نه بعد بیا د هغې نه مایوس شو د مایوسۍ په وجه باندې دی راغی خپل وطن ته واپس بخارا ته راغی هلته کې د علمي شغل په وجه باندې د هغې د مصروفیاتو په وجه باندې په درس تدریس کې ډېر زیات مصروفه شو نو ډېرو مولانو سره حسد وکړو د حسد او د بغض په وجه باندې امام صاحب رحمت الله علیه د خلافت عباسیه دور په هغه وخت کې د خالد بن احمد زیری دا د بخارا دغه حکمرانو نو هغه مولان روان شو د خلاف سم مقدمه درج کې او امام صاحب رحمت الله علیه زیات پازاب بیا امام صاحب رحمت الله علیه د دې حاسدانو مولایانو د وجه نه امام صاحب رحمت الله علیه د خپل خار او خپل کلی پرېښود او روان شو واپس سمرقند ته چې کله سمرقند ته رانږدې شو نو سمرقند ته د مخکې نه خبر رسېدلی و چې امام بخاري رحمت الله علیه روان دی د سمرقند خلک روان شو او دوه ټولګي جوړ شو یو وی چې راځي بابل وی چې نه به راځي خلکو کې انګولا جوړه شوه وایمه جوړه شوه امام صاحب رحمت الله علیه دی په څه فاصله باندې و د سمرقند نه او ډېر د یو خفګان په حالات کې ډېر د پریشانۍ په حالات کې دی ډېر زیات پښیمانه شو چې یا الله چې ستا د وسیع ځمکه چې ده دا په ما باندې ستا د مخلوق د وجې نه تنګه شوه د حاسدانو او د کینهګرو خلکو د وجې نه په ما باندې ارته دنیا تنګه شوه چې زه اوس څه وکړم د سمرقند نه اوسې بعضې کسان راغلل چې یاره صاحب موږ ستا ذمهواري یو ته زموږ سره لاړ شه امام صاحب رحمت الله علیه په دغه ځای باندې ایثار شو د دغه علاقې هرتنګ نوم دی یا خرتنګ نوم د دغه علاقې دی په خرتنګ کې امام صاحب رحمت الله علیه د کسانو سره ایثار شو او چې کله د دې خلکو د اراګانې وکتلې د سمرقند نه تقریبا په 2 میله فاصله کې د خرتنګ علاقه پرته ده نو د امام صاحب رحمت الله علیه چې کله د خلکو د حالات وکتل چې یار خپل کور کلی هم په ما باندې وران شو بخارا را باندې وران شو او نیشاپور را باندې وران شو و د سمرقند خلک هم ما نه برداشت کړي او په ما باندې دوه ارای شو دوه ډلې شو نو په دې وجه باندې الله تعالی نه سوال وکړو چې الله پاکه ستا د دې وسیع ځمکې او د پراخه ځمکې چې دا په ما باندې تنګه شوه او یا الله زه تا ته سوال کوم چې بس ما خپل ځان ته وغواړه نور زه دنیا کې وخت ایستل نه غواړم نو په دې کې امام صاحب رحمت الله علیه لږ دغه شو سملاستو وده شو چې کله امام صاحب رحمت الله علیه پرېوتو نو په ده باندې یو قسم خوله پرې راغله او د ده دا وجود دا د خولې نه وچې نو امام صاحب رحمت الله علیه روح پرواز وکړو او دا د وړوکې اختر روز وه خلک د اختر منزل را روان او امام صاحب رحمت الله علیه د جنازې بندوبست کوي بیا د پدې تقریبا د سمرقند و میله فاصله باندې خرتنګ علاقه کې دی امام صاحب امام بخاری رحمت الله علیه هلته کې د وړوکي اختر په ورځ باندې وسپارلی شو او هلته کې دفن کړلی شو دا امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه په خپل کتاب هدایت الساری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 266 باندې ذکر کړی اصحاب او تلاميذان د امام صاحب رحمت الله علیه شاګردان چې دي دا ډیر زیات دي او فربری رحمت الله علیه فرمایي چې 90000 کسانو د امام بخاری رحمت الله علیه نه جامع البخاری چې دی دا لوستره دي او د په شاګردانو کې ډیر د لوی فایق علما او محدثین شامل وو لکه مثلا حافظ ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورت الترمذی امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت الله علیه او امام عبدالرحمن النسائی وغیرہ ذالک دا ټوټل پدې کې شامل وو چې دا د صحیح ستو کم چې غټ کتابونه حدیث دي داغي جلیل القدر رکنونه دي دی هم د امام بخاری رحمت الله علیه شاګردي کړی دا باندې کې سلور کسان دادي
او د دین علاوه ابو زرع دی، ابو حاتم رحمت الله علیه، ابن خزیمه، محمد بن نصر المروزی، عبد الله الفبری رحمت الله علیه، دا ټول په دې کې شامل دي. امام صاحب رحمت الله علیه چې کوم تصانیف کړی دي هغه کې د ټولو نه غټ حیثیت چې حاصل دی د قران کریم نه بعد هغه الجامع الصحیح البخاری دا کتاب دی. نو دا اولنې کتاب د امام بخاری رحمت الله علیه، او په دې پسې ورپسې یو کتاب دی چې هغه تاریخ الکبیر دی، دویم تاریخ اوسط دی، څلورم تاریخ صغیر دی، پنځم کتاب الضعفاء دی، شپږم کتاب الکنی دی، او اوم الکتاب المفرد، شپږم جزء رفع الیدین دی، او جزء قرات خلف الامام دی، کتاب الاشربه دی، کتاب الابیه دی، کتاب العلل دی، بر الوالدین دی، الجامع الکبیر دی، تفسیر کبیر دی، المسند الکبیر، خلق افعال العباد، قضایا الصحابه والتابعین، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب الفوائد، اسامی الصحابه، کتاب الرقاق، بدء المخلوقات. دا تمام د امام بخاری رحمت الله علیه کتابونه دي. پدې کې الجامع الصحیح البخاری چې دی دا امام صاحب رحمت الله علیه په 14 کال کې په مدینه منوره کې لیکل دي چې دای د وو لک حدیثونه چانټي کړی دا، او دای د هر یو حدیث لپاره جدا جدا استخاره کړی دا، او تقریبا دا 7572 احادیث امام صاحب رحمت الله علیه په جامع الصحیح کې را ذکر کړی دي، او دا سره د مکروهاتونه او چې مکررات لر کې نو بیا تقریبا 5572 باقی پاتې کیږي. د امام صاحب رحمت الله علیه مسلک چې دی او مذهب چې دی نو دا راجح هو امام شافعي طرف ته، او اکثر علما دا ذکر کړي چې دا شوافی المسلک او د دې وجنه چې د اکثریت محدثین په دې زمانه کې د امام شافعي رحمت الله علیه د شاګردانو شاګرد پاتې شوی دی، نو په دې وجه باندې د دې زیاته توجه چې د امام شافعي طرف ته، امام شافعي رحمت الله علیه طرف ته. تاج الدین سبکی رحمت الله علیه قول تایید کوي چې دا امام شافعي مسلک او ابو عاصم رحمت الله علیه فرمایي چې د دې امام صاحب رحمت الله علیه او د امام شافعي صاحب زمانه ورته نږدې ده، او د دې شاګردانو د سبق ولې په دې ځمانه د شافعي مسلک دی. نواب صدیق حسن خان بوفالی رحمت الله علیه په خپل کتاب ابجد العلوم کې په حواله د مدینه العلوم سره په صفحه نمبر 811 باندې ذکر کړی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه چې د شوافی المسلک دی او د شوافی المسلک سره شمار کړی دی. لیکن نادی کبیر کشف الحجاب او امام بخاری رحمت الله علیه مجتهد قرار کړی دی چې امام صاحب رحمت الله علیه چې د هیڅ مقلد نه بلکې په خپل باندې مجتهد و، بلکې نتیجه د ارزل تابع وي. نتیجه اخذ دادا چې امام بخاری رحمت الله علیه د شافعي المسلک دا صرف تقدیری او حالات دي، بعد مقلد یعنی صرف مقلد نه دی بلکې مجتهد په مسائل له، ځکه چې د بعضو مسائل د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه سره اختلاف امام بخاری رحمت الله علیه کړی دی. نو دلته کې د دې نه دا پته لګي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا شافعي مسلک نه بلکې د مجتهد او نور علما چې دي د دې تفسیر داسې کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه په شوافی کې داسې مثال دی لکه څنګه چې په احنابو کې د امام ابو جعفر امام طحاوی رحمت الله علیه دی. د امام بخاری رحمت الله علیه دا کم غټ کتاب چې لیکل دی امام صحیح البخاری، نو د دې صحیح البخاری خپل نوم چې دی الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه دی. پدې کې مکررات احادیث دي 7572 دي، او چې کله دې مکررات درکې نو پدې کې ټوټل احادیث 5572 دي. پدې باندې مختلفې شرح لیکل شوي دي په بخاری شریف باندې چې تقریبا دا 53 د دې شروحات چې دیتا شروحات ویل کېږي، تشریحات ورته ویل کېږي. د امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ پیدائش دی 194 هجری دی، 810 عیسوی دی، او ورځ د جمعې باندې پیدا شوی دی، او تاریخ وفات دی د عید الفطر 1 شوال یعنی د وړکې اختر ورځ 870 هجری، 870 عیسوی او 256 هجری. دا امام صاحب رحمت الله علیه تاریخ وفات دی، او د سمرقند تقریبا په 2 میله فاصله باندې په مقام خرطنگ کې د دې مزار شریف واقع دی، او د دې الته مزار دی الته مدفون دی.